Hi, welcome to KFM Maths tutorial. Today we will discuss the chapter Arithmetic Progression in 10th class Mathematics. The second question in this exercise 5.3, question number 2, the first Roman. What is second question? Find the sums given below. In this second question, first Roman is 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus and so on up to plus 84. Now we have to find the sum of these arithmetic progression. In this arithmetic progression, first term A is equal to 7. Common difference D is equal to 10 1 by 2 minus 7, that is equal to 3 1 by 2, that equal to 7 by 2. First term is 7 and common difference D is 7 by 2. We don't know n value, but we know an. An is equal to 84. We don't know n value. First of all, we have to find the n value. For the formula to find n value, an is equal to a plus n minus 1 into d. Now we will substitute these values in this formula. An is equal to 84, a is equal to 7, n minus 1, we don't know n value, n minus 1 into d, d is 7 by 2. First, this 7 should be transposed into LHS, then it will become 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7 by 2. 84 minus 7, it is 77 is equal to n minus 1 into 7 by 2. Now, transpose this 7 by 2 into LHS. So, 77 into 2 by 7 is equal to n minus 1. 7 1 ja, 7 11 ja, 11 2 ja, 22. Transpose this minus 1 into LHS. So it will become plus 1 is equal to n. Therefore, n is equal to 23. Therefore, n is equal to 23. n is equal to 23. Now, we have to find the sum of these 23 terms. 84 is 23rd term. Now, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the sum of n terms. Sum of n terms. Now, we find S23 is equal to 23 by 2 into 2a. A is equal to 7. 2 into 7 plus
n minus 1, n is equal to 23. 23 minus 1 into 7 by 2 d value. That equal to 23 by 2 into 2 into 7 it is 14. 2 into 7 it is 14 plus 23 minus 1 it is 22 into 7 by 2. 22 into 7 by 2. 2 1 ja, 2 11 ja. 23 by 2 into 14 plus 11 7 ja, only 77. 77 plus 14. 77, 87, 91. That equal to 23 into 23 by 2 into 91. 23 into 91 by 2. Calculate this value. 91 into 23. 3 1 ja 3. 3 9 ja 27. 2 1 ja 2. 2 9 ja 18. 3 9 0 1. 2 0 9 3. 2 0 9 3 by 2. That equal to 2 1 ja 2 0. 2 4 ja 8. 2 6 ja 12. 1 by 2. This is the sum of the arithmetic progression, that is 29 10. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ రోమన్ చూస్తున్నామండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ రోమన్ 34 ప్లస్ 32 ప్లస్ 30 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 10. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ ప్రోగ్రెషన్ తగ్గుతూ పోతుంది కాబట్టి డి వాల్యూ ఎట్లుంటుందండి, నెగటివ్ వాల్యూలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ టర్మ్ a is equal to 34 అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ d is equal to 32 minus 34. 32 minus 34. It is minus 2. It is minus 2. A value 34. Common difference D value minus 2. మనకి ఇక్కడ n వాల్యూ తెలియదండి. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ కనుక్కోవాలంటే n ఎంతో తెలియదు కదా మనకు. కాబట్టి ముందు మనం n కనుక్కోవాలి. n కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే దీన్ని మనం an అనుకుందాం. an is equal to 10. Now a plus n minus 1 into d is equal to an. మనం కనుక్కోవలసిన దాన్ని n వాల్యూని LHS లో వచ్చేటట్లుగా మనం ఫార్ములాని తిప్పించి రాసుకున్నాం. మనం కనుక్కోవలసిన n వాల్యూని
LHS లోకి వచ్చేటట్లుగా ఫార్ములాని ఇలా తిప్పించి రాసుకున్నాం. విలువల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. A is equal to 34 ప్లస్ n వాల్యూ మనకు తెలియదండి. n-1 ని అలాగే పెట్టేద్దాం. d వాల్యూ ఎంత? -2 is equal to an వాల్యూ 10. ఇప్పుడు ఈ 34 ని ఆ వైపుకి తీసుకెళ్తామా RHS లోకి? అప్పుడు ఏమవుతుంది? n-1 into -2 is equal to 10 minus 34. ఈ 34 ఇక్కడ అడిషన్ చేస్తుంది కాబట్టి అవతలకి వెళితే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అంటే 10 minus 34 it is -24. -24. ఇప్పుడు ఈ -2 ని కూడా అవతల వైపుకి తీసుకెళ్దామండి. ఈ -2 ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది. దీన్ని అవతలకి వెళ్తే డివిజన్ చేయాలి. సో n-1 is equal to -24 by -2. మైనస్ కు మైనస్ క్యాన్సిల్ పోయిందండి. 2 1 జా 2 12 జా. n-1 is equal to 12. n-1 is equal to 12. n is equal to 12. ఈ -1 అవతలకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ 12 plus 1 it is 13. Therefore n is equal to 13 అండి. n is equal to 13. ఒక విలువ వచ్చేసిందండి మనకు. ఇప్పుడు మనం సమ్ ఆఫ్ 13 టర్మ్స్ కనుక్కోవాలి. ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఏపీలో 13 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 13 టర్మ్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 13 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ని ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి. Sn ఫార్ములా ఏంటి? Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. This is the formula to find the Sn value. Now we have to find S13. S13 వాల్యూని ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలండి. S13 is equal to n కు బదులుగా 13 ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. n/2 అంటే 13/2. 2a ఏ వాల్యూ ఎంత? 34. మరి 2a కలిపేసేద్దామా? 68. 2a ప్లస్ n వాల్యూ 13 కదా, n-1 అంటే 12 ఇంటూ d వాల్యూ -2. d వాల్యూ ఎంత ఉందండి? -2. బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేద్దాం. is equal to 13/2 into 68. 12 2 24 -24 -24. 68 లో నుంచి 24 ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4. 6 లో నుంచి 2 పోతే 4. 44. సో 13/2 into 44. That equal to 13 4 ja 52. 5 carry. 13 4 ja 52. 5 carry 57 by
2 1 ja, 2 1 ja, 2 2 ja 4, 2 8 ja 16, 2 6 ja 12, 286. Sum of 13 terms is equal to 286. So, yes, 13 is equal to 286. This is the answer. This is one answer and this is another answer. ఆయన ఏమడిగాడు? ఈ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క సమ్ ని కనుక్కోమన్నాడు. సమ్ ఎంత వచ్చింది? 286. Okay. Next, now third Roman in second question in the same exercise. Second, here the arithmetic progression is -5 plus -5 -8 -11 and so on up to -230. Now we have to add these terms. So the problem is given as -5 plus -8 plus -11 plus and so on plus -230. ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇవన్నీ కూడా అడిషన్ చేయాలి కాబట్టి ప్లస్లు పెట్టి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ని ఇచ్చాడు. ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ a is equal to -5. Common difference d is equal to -8 minus of -5. That means -8 plus 5. -8 plus 5, it will become -3. So common difference d is -3. Now the last term an is equal to -230. మనకు n వాల్యూ తెలియదు. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి మనం. n వాల్యూ తెలుసుకొని ఆ తర్వాత sn వాల్యూ కనుక్కోవాలి. n వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d ఇజ్ ఈక్వల్ టు an. ఏమండి, ఫార్ములాని తిరగరాశారు ఎందుకు అని అంటారేమో. మనం కనుక్కోవలసినటువంటి n వాల్యూ LHS లో ఉంటే మనకు లెక్క కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా రాయడం జరిగిందండి. ఏ వాల్యూ ఎంత? -5 ప్లస్ n వాల్యూ మనకు తెలియదు. సో n-1 అలాగే రాసుకున్నాం. d వాల్యూ ఎంత? -3 is equal to an. an అంటే -230. ఈ -5 ని RHS లోకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? +5 అవుతుంది. అంటే n-1 ఇంటూ -3 is equal to -230 plus 5 అంటే -225. ఇప్పుడు ఈ -3 ని కూడా RHS లోకి తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ -3 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి RHS లోకి తీసుకెళ్తే డివిజన్ చేయాలి. సో n-1 is equal to -225 by -3. మైనస్ కు మైనస్ క్యాన్సిల్ కొట్టేసామండి. ఇంకా 3తో క్యాన్సిల్ పోవాలి. 3 1 జా
3 7 ja 21. 1 remains 5, 15. 3 5 ja 20, 15. 3 5 ja 15. So it is 75. N minus 1 is equal to 75. N is equal to 75 plus 1, that is equal to 76. Finally, N is equal to 76. N value is equal to 76. Now, find the sum of these 76 terms. అంటే ఈ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే 76 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 76 టర్మ్స్ యొక్క టోటల్ ని మనం సమ్ ని మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సరే, Sn ఫార్ములా ఏంటి? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is Sn ఫార్ములా. ఇక్కడ మనకు n వాల్యూ తెలుసు. S76 is equal to 76 by 2. ఏ వాల్యూ ఎంత? -5. 2 into -5 plus n వాల్యూ 76, n minus 1 అన్నాడు కాబట్టి 75 into -3, d వాల్యూ -3 కాబట్టి is equal to 76 by 2 అంటే ఎంత? 38 into 2 into 5 -10 అండి, ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి, ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుతుందండి, -75 into 3 225. That means 38 into -235. 235 ని 38 తో మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఈ 235 ని -235 ని 38 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చేద్దామండి, తప్పదు. 235 into 38, 8 తో చేస్తే 8 5 జా 40, 4 క్యారీ, 8 3 జా 24, 24, 28, 2 క్యారీ, 8 2 జా 16, 2 క్యారీ 18, 3 నెక్స్ట్ 3 3 5 జా 15, 3 3 జా 9, 1 10, 1 క్యారీ, 3 2 జా 6, 1 7, 0 13 9 8, 89 30, minus value. So it is minus value 89 30. ఈ విధంగా మనం Sn వాల్యూ S76, ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో 76 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 76 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ని మనం కనుక్కున్నాం. 76 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అవుతుందంటే -8930 అవుతుందండి. దీనికి మనం ఒక బాక్స్ ఇచ్చేద్దాం. n value 76, Sn value S76 is equal to
minus 8930. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇందులో ఏదైనా లోపాలు కనుక కనిపిస్తే లేదా మెరిట్స్ కనిపించినా డిమెరిట్స్ కనిపించినా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే ఓకే, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.